નમસ્કાર મિત્રો, બીબી રાઠોડ યુટ્યુબ ચેનલમાં તમામ મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજના આ વિડીયોમાં આપણે જાણીશું કે યુડાયસ પ્લસમાં વિદ્યાર્થીઓને પ્રમોટેડ અને પ્રોગ્રેસિવ કેવી રીતે કરીશું તેના સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આ વિડીયોમાં આપણે સમજૂતી મેળવવાના છીએ। સૌપ્રથમ મિત્રો તમારા મોબાઈલનું અથવા તો લેપટોપનું કોઈ પણ બ્રાઉઝર ઓપન કરી લેવાનું છે। ત્યારબાદ અહીંયા આપણે ગૂગલ સર્ચમાં યુડાયસ ટાઈપ કરવાનું છે। યુડાયસ टाइप करीने तेने सर्च करवानुं छे। सर्च करता मित्रों तमने कंईक आवो इंटरफेस जोवा मळशे। हवे आ प्रकारनुं URL तमने जोवा मळशे, तेने ओपन करी लेवानुं छे, तेना पर क्लिक करवानुं छे। क्लिक करता मित्रों तमने कंईक आवो इंटरफेस जोवा मळशे। अहींया लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल छे तेना पर क्लिक करवानुं छे, जे अहींया आप जोई शको छो। लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल पर क्लिक करता मित्रों तमारू राज्य सिलेक्ट कर लेवानुं छे। अहींया आपणे गुजरात सिलेक्ट करी लईए। त्यारबाद जे गो छे तेना पर क्लिक करवानुं छे। पर क्लिक करता मित्रों अहींया जे स्टूडंट मॉड्यूल छे ते आपणे ओपन करी लेवानुं छे। एटले के जे स्टूडंट मॉड्यूल छे तेनी अंदर जे लॉगिन छे, स्टूडंट मॉड्यूल में जे लॉगिन छे तेना पर क्लिक करवानुं छे। लॉगिन पर क्लिक करता मित्रों तमने कंईक आवो इंटरफेस जोवा मळशे। अहींया मित्रों तमारो जे स्कूलनो युडायस नाखी अने पासवर्ड नाखी अने जे नीचे आपेलो कैप्चा कोड नाखी अने लॉगिन करी लेवानुं छे। हवे आपणे लॉगिन करी लईशुं। हवे आपणे जे 2024-25-26 छे तेना पर क्लिक करीशुं। 2025-26 पर क्लिक करता मित्रों तमने कंईक आवो इंटरफेस जोवा मळशे। अहींया क्लोज आपी देवानुं छे। अहींया आप जोई शको छो जे विद्यार्थीनो जे डेटा छे अत्यारे शून्य बतावे छे, कारण के आपणे जे अपडेटनी कामगीरी ते पूर्ण करेल नथी अथवा तो करेल नथी। जे प्रमोटेडनी जे कामगीरी आपणे पूर्ण करेल नथी। हवे आपणे प्रमोटेड विद्यार्थीओने प्रमोटेड अने प्रोग्रेसिव करवा माटे जे डाबी बाजू जे मेनू छे तेनी अंदर जे स्टूडंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन छे तेना पर क्लिक करवानुं छे। तेना पर क्लिक करता मित्रों एक सब मेनू खुलशे। तेनी अंदर जे प्रोग्रेशन एक्टिविटी छे तेना पर क्लिक करवानुं छे। तेना पर क्लिक करता मित्रों तमने कंईक आवो इंटरफेस जोवा मळशे। हवे तमारे जे प्रोग्रेशन मॉड्यूल छे तेनी अंदर जे नीचे गो छे तेना पर क्लिक करवानुं छे। गो पर क्लिक करता मित्रों तमारे जे सिलेक्ट क्लास छे अहींथी अने वर्ग सिलेक्ट करी लेवानो छे। मान लो कि अहींया हूँ धोरण 3 लઉં છું, त्यारबाद जे वर्ग छे ते सिलेक्ट करूँ छुं अने जे गो पर छे ते क्लिक करवानो छे। गो पर क्लिक करता मित्रों तमने कंईक आवो इंटरफेस जोवा मळशे। अहींया तमाम विद्यार्थीओनो जे डेटा छे ते तमने अहींया जोवा मळशे। अहींया जो तमारे फूल पेज में जोवुं होय तो जे मित्रों अहींया जे ચોકડી છે તેના પર ક્લિક કરશો તો આ નીકળી જશે અને ફૂલ ડેટામાં તમને અહીંયા જોવા મળશે। હું કોઈ પણ એક વિદ્યાર્થીની જે માહિતી અપડેટ કરું છું। અહીંયા જે પ્રોગ્રેશન સ્ટેટસ છે તેના પર ક્લિક કરવાનું છે। એની અંદર 3 ઓપ્શન છે। પહેલો ઓપ્શન છે પ્રમોટેડ, એટલે કે બાય એક્ઝામિનેશન, એટલે કે તમે परीक्षा लईने तमने बढ़ती आपो छो। बीजो ऑप्शन है मित्रों नॉट प्रमोटेड रिपीटर, એટલે કે विद्यार्थी नपास થયેલો છે અથવા તો રિપીટર છે। ત્રીજું છે પ્રમોટેડ વિધાઉટ એક્ઝામિનેશન, એટલે કે એટલે કે તમે પરીક્ષા વગર બઢતી આપવા માગો છો। હવે અહીંયા હું જે પ્રમોટેડ બાય એક્ઝામિનેશન પર ક્લિક કરું છું। તમે પ્રમોટેડ બાય એક્ઝામિનેશન પર ક્લિક કરશો એટલે મિત્રો જે અહીંયા માર્ક્સ ઇન परसेंटेज, એટલે કે તમારે परसेंटेज एंटर करवाना है। त्यारबाद नंबर ऑफ डे स्कूल एटेन्ड, એટલે કે સ્કૂલના હાજરી દિવસો તમારે એન્ટર કરવાના છે। ત્યારબાદ સ્કૂલ લિંક સ્ટેટસ, એટલે કે તેની અંદર ક્લિક કરતા મિત્રો બે પ્રકારનો ઓપ્શન તમને જોવા મળશે।
પ્રથમ ઓપ્શન છે સ્ટડીંગ ઇન સેમ સ્કૂલ, એટલે કે અત્યારે બાળક આ જ સ્કૂલમાં ભણે છે. અને બીજું ઓપ્શન છે લેફ્ટ સ્કૂલ વિથ ટીસી, વિધાઉટ ટીસી, એટલે કે આ સ્કૂલમાં ભણતું નથી, એ બાળક એલસી લઈને બીજી સ્કૂલમાં ગયું છે એમ. તો આપણે સ્ટડીંગ ઇન સેમ સ્કૂલ છે તે જે પ્રથમ નંબરનું ઓપ્શન છે તે સિલેક્ટ કરી લેવાનું છે. અને આ બાજુ સિલેક્ટ જે વર્ગ છે એટલે ક્લાસનો જે વર્ગ છે તે સિલેક્ટ કરી લેવાનો છે. મિત્રો અહીંયા આપ જોઈ શકો છો જે સ્ટેટસ છે અત્યારે પેન્ડિંગ બતાવે છે અને પ્રોગ્રેસિવ ઓન છે એમાં એને છે, એટલે કે નથી. હવે આપણે આને ત્યારબાદ જે અપડેટ છે તેના પર ક્લિક કરવાનું છે. મિત્રો અપડેટ પર ક્લિક કરતાં અહીં આપ જોઈ શકો છો સ્ટુડન્ટ ડિટેલ્સ હેઝ બીન અપડેટેડ સક્સેસફુલી, એટલે કે જે ડેટા છે ડિટેલ છે અપડેટ થઈ ગઈ છે, ઓકે કરી લેવાનું છે. હવે આપ જોઈ શકો છો અહીંયા જે ડન છે તે આવી ગયું છે, જે એનું સ્ટેટસ છે ડન થઈ ગયું છે, એટલે કે જે આ વિદ્યાર્થીની જે અપડેટેશન જે પ્રક્રિયા છે પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. હવે માની લો કે તમે પ્રમોટેડ વિધાઉટ એક્ઝામિનેશન કરો છો તો જે તમારા પર્સન્ટેજ તે લખવાના બાળકના નહીં આવે, એટલે કે તમે જે પરીક્ષા વગર ભરતી આપવા જો માગો છો તો એ જે માર્ક્સ પર્સન્ટેજ છે જે અહીંયા આપ જોઈ શકો છો તે જે મેનુ ઓપ્શન થશે નહીં. મિત્રો આમ આપણે દરેક બાળકને આ ધોરણના વારાફરતી દરેક બાળકને આ રીતે અપડેટ ફરજિયાત કરવાના છે. અહીંયા તમે જેમ જેમ બાળકને અપડેટ કરતા રહેશો તેમ તેમ જે એનું સ્ટેટસ છે તે ડન થતું આવશે. અત્યારે જો એ બધું પેન્ડિંગ બતાવે છે. આમ દરેક બાળકને આ ધોરણના આપણે અપડેટ કરવાના છે. અપડેટ કરશો એટલે જે સ્ટેટસ છે તે ડન આવશે લખેલું, તે અહીંયા જોઈ શકો છો. આમ તમામ બાળક અપડેટ થઈ જાય ત્યારબાદ તમારે નીચે જે ફાઇનલાઇઝ તેનું જે ઓપ્શન આપણને જોવા મળે છે, છેલ્લે જે ઓપ્શન તમામ બાળક અપડેટ થયા બાદ જે ફાઇનલાઇઝ ઓપ્શન છે તેના પર ક્લિક કરવાનું છે. તેના પર તમે ક્લિક કરશો અને તમારે જે ફાઇનલાઇઝ આપી દેવાનું છે. ત્યારબાદ તમે અહીંયા કોઈ પણ સુધારો વધારો કરી શકશો નહીં. એટલે તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે આ જે તમામ જે વિગતો છે એ કમ્પ્લીટ ચેક કરીને ભરવાની છે. આ તમામ જેનું સ્ટેટસ છે એ તમામ બાળકનું ડન થઈ જાય ત્યારબાદ જ ફાઇનલાઇઝ આપવાનું છે. આ ધોરણની સમરી ચેક કરવા માગો છો તો અહીં ફરી આપણે સ્ટુડન્ટ મૂવમેન્ટ એન્ડ પ્રોગ્રેશન ઉપર જઈશું અને સ્ટુડન્ટ એક્ટિવિટી પર ક્લિક કરીશું. અહીંયા આપ જોઈ શકો છો પ્રોગ્રેશન સમરી સેક્શન વાઇઝ છે ને, તેના પર ક્લિક કરવાનું છે. અહીંયા આપ જોઈ શકો છો જેટલા બી બાળકનું તમે અપડેટ કર્યું હશે તે અહીંયા તમને ધોરણ વાઇઝ જોવા મળશે. અને ધોરણ વાઇઝ ચેક કરવું તો વ્યૂ અપડેટ છે તેના પર ક્લિક કરશો તો તમને અહીંયા જોવા મળશે. આમ આપણે તમામ બાળકોનું આ રીતે ગો પર ક્લિક કરી તમામ ધોરણના તમામ બાળકોનું આપણે ડેટા અપડેટ કરી અને ફાઇનલાઇઝ આપવાનું છે. આમ તમામ ધોરણના તમામ બાળકોનું વારાફરતી અપડેટ કરી અને ફાઇનલાઇઝ આપી અને છેલ્લે તમામ ધોરણનું જ્યારે તમામ ધોરણના બાળકોનું જ્યારે ફાઇનલાઇઝ થઈ જાય ત્યારે છેલ્લે આપણે જે અહીંયા આપ મેનુ જોઈ શકો છો ફાઇનલાઇઝ પ્રોગ્રેશન છે એના પર ક્લિક કરવાનું છે અને છેલ્લે આપણે સબમિટ આપવાનું છે. પણ એ ક્યારે આપવાનું છે કે તમામ ધોરણના તમામ બાળકોનું ફાઇનલાઇઝ થઈ જાય, એટલે કે અપડેટની કામગીરી પૂર્ણ થઈ જાય ત્યારબાદ તમામ ધોરણને જે ફાઇનલાઇઝ આપી અને છેલ્લે લાસ્ટ આપણે જે ફાઇનલાઇઝ પ્રોગ્રેશન છે તે આપવાનું છે. એ પહેલાં આપણે આપવાનું નથી. તો આ રીતે તમામ ધોરણના તમામ બાળકોનું આપણે દરેક બાળકનું વારાફરતી જે વિગતો છે અપડેટ કરી અને દરેક ધોરણને ફાઇનલાઇઝ આપીને છેલ્લે લાસ્ટમાં તમામ બાળકોનું લાસ્ટમાં તમામ ધોરણનું અને તમામ ધોરણને તમામ બાળકોનું બધી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ આપણે છેલ્લે જે ફાઇનલાઇઝ જે પ્રોગ્રેશન છે તે આપવાનું છે. થેન્ક યુ મિત્રો. જો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તમે કોમેન્ટ કરી શકો છો.